بغیر کسی تمہید کے میں سیدھے محترمہ نکہت امروہوی کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنی دیر تک ان کے کلام کو سن رہے ہیں. مائک پہ محترمہ نکہت امروہوی. آپ سبھی کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے نہیں, ذرا زور سے جواب دیجیے. چلیے, بہت بہت شکریہ. آپ سبھی بھی جڑنے کی کوشش کریں. میں 4 مصرے پڑھتی ہوں, بطور خاص سماعت کیجیے. ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں, ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں. مجھ کو بگڑے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے. لوگ سسرال میں بہوؤں کو جلا دیتے ہیں, بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے. بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے. بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے. حضرات, پیچھے جتنے بھی آپ حضرات ہیں, یا تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے. اگر پہنچ رہی ہو تو بتائیے گا. میں 4 مصرے بیٹی کے حوالے سے پڑھتی ہوں, بطور خاص سماعت کیجیے گا. خوشی کے خواب کو تعبیر کے سانچے میں ڈھالا ہے. میں وہ بیٹی ہوں جس سے ماں کے آنگن میں اجالا ہے. خوشی کے خواب کو تعبیر کے سانچے میں ڈھالا ہے. میں وہ بیٹی ہوں جس سے ماں کے آنگن میں اجالا ہے. نہیں سمجھا ہے کچھ بھی فرق بیٹے اور بیٹی میں. میرے ماں باپ نے مجھ کو بہت نازوں سے پالا ہے. میرے ماں باپ نے مجھ کو بہت اچھا. واہ واہ واہ, پالا ہے. کیا کہنے نکا, زندہ باد. واہ 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 واہ. مجھ کو بہت نازوں سے پالا ہے. بہت اچھا لگا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھل رہی ہیں. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اور آپ کو کھولنا چاہتی ہوں, بیدار کرنا چاہتی ہوں. آپ کے مطلب کی کچھ شاعری پڑھتی ہوں. سنیے, اصل میں کچھ لوگ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں, مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آ کے چلی گئی ہے. اب میں شعر پڑھتی ہوں, مطلب برائے مطلب سماعت کیجیے گا. سنیے. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. میں تجھے اور کسی کا نہیں, میں تجھے اور کسی کا نہیں. اصل میں ان کا جوش تھا, یہ بتا رہے تھے کہ یہ چاہنے والی کو کتنا چاہتے ہیں. میں دوسرا شعر بھی پڑھتی ہوں, سنیے گا. مقرر ٹھیک ہے, میں پڑھتی ہوں, سنیے. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. میں تجھے اور کسی کا نہیں ہوں. بہت اچھا بھائی, واہ واہ واہ. اور تو نے چھینی ہے میری آنکھوں سے میری نیندیں. تو نے چھینی ہے میری آنکھوں سے میری نیندیں. تو نے چھینی ہے میری آنکھوں سے میری نیندیں. میں بھی اب چین سے تجھ کو نہیں جینا.
वाह वाह। मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने, क्या कहने निगार जिंदाबाद। मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी। हाजिर करती हूँ, मुझे हुक्म हुआ है जी दोबारा पढ़ती हूँ, सुनिएगा, मगर आप दोबारा भी उसी तरह से सुनिए जिस तरह से सुन रहे हैं। तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी। वाह 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 वाह। मतलब खास समाप्त कीजिए कि तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मशायरा इतना अच्छा सुनते हैं तो शायरी भी सुन के बताइए। ये शेर हिंदुस्तान के हवाले से पढ़ती हूँ, जनाबे सदर के कदमों में रखती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। और माँ के हवाले से बहुत शेर पढ़े गए। अगर ये शेर आपको कहीं लगे कि हाँ कि ये शेर है, तो मैं चाहती हूँ कि पीछे भी जितने लोग बैठे हैं वो भी सब मेरी आवाज में आवाज मिला दें। शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं बहुत अच्छा, वाह वाह। अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। अगर आप इस तरह से सुन रहे हैं तो मैं बैठती हूँ। देखिए, अगर यही माहौल आप रखेंगे तो मैं सदर मुशायरा से ये कह दूंगा कि मुशायरा खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि शकील फराज साहब ये धर्म सिंहवा के लोग तो हो नहीं सकते हैं कि आप बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बाहरी कुछ लोग आ गए हैं जो इस तरीके से मुशायरे को खराब कर रहे हैं। आप संजीदगी से समाप्त करना जानते हैं तो मैंने आपके मतलब की भी शायरी की, कुछ अपने मतलब के भी शेर सुनाए, कुछ चाहती हूँ कि कुछ बुजुर्ग भी मेरे यहाँ हैं उनके मतलब के भी शायरी सुनाऊं। तो मैं असल में अभी तो आपके ही दिल की तर्जुमानी कर रही हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मक्ता पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी,